नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद दशम अध्याय श्लोक 13। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हीत्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोक गीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध। नरसिंहदेव कहते भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्ध। तुमे जे पर्यंत ए भौतिक जगत रे अछ से पर्यंत समस्त प्रकार पुण्य कर्मर जो फल प्रतिक्रिया ताहा तुमे सुखभोग द्वारा शेष करिबा एवं पुण्यवंत भाव रे क्रिया करी समस्त पाप कर्मर फल को मध्य ध्वंस करिबा। Because of the powerful time factor, you will give up your body, but the glories of your activities will be sung in the upper planetary systems, and being fully freed from all bondage, you will return home back to Godhead. भगवान सिंहदेव कहते जे किंतु काल बलरे कालर शक्ति से बलरे तुम्हें तुम्हारे स्वर त्याग करिबो, किंतु तुमर जे गौरव गाथा ताहा सुरलोक रे मध्य कीर्तित हबो एवं संपूर्ण रूपे बंधन मुक्त होई तुम्हें मोपाक आसीबो। যোগো থাকে তবে সকল কুশল ভক্তি থাকে তবে ভক্তি বিনা রাজা হইবে ভক্তি বিনা ধন যশ ভোগ ধারো আঠোয়ে সকল ধন যশ ভক্তি যার নাহি পারো সর্বমঙ্গল ভক্তি যার নাহি कथा श्री चैतन्य भागवत कह धन कीर्ति भोग प्रभृति लोभनीय पदवी द्वारा कृष्ण विस्मृति हटे तद्वारा अभद्र कल्याण आसिकरी उपस्थित होय। तेणु भक्ति ही सकल मंगलर आग। से कुंती देवी प्रार्थना रे देखे जन्मेश्वर्य सुत श्री विरेधमान मदपुमा नैव हृत्य विधातु वैतम अकिंचन गोचरम। कुंती देवी कथा कही जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री उच्च कूल जात अच्छे अभिजात्य अच्छी का से गर्भ प्रकाश खूब ऐश्वर्य धन संपद
ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଖୁବ ଗର୍ବରେ ସ୍ଫୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଖୁବ ଭୌତିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, କିଏ ଖୁବ ବହୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛି, ସେ ବି ଗର୍ବରେ ସ୍ଫୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ କାହାର ଯଦି ବପୁ ଶରୀର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବି ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଧମାନ ମଦ ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନୈବ ହତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରଂ। ଅକିଞ୍ଚନ ନହେଲେ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନହେଲେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ এই ঔদ্ধত্য, গর্ব, অভিমান, অহংকার এসব মুক্ত নহলে কেই ভগবত দর্শন করিপারিব না। এবার কুন্তী দেবীଙ୍କର কথা, সেই কথা কহাচ্ছে। ধন, কীর্তি, ভোগ প্রভৃতি লোভনীয় পদবী দ্বারা কৃষ্ণ বিস্মৃতি ঘটে, তদ্বারা অভদ্র কল্যাণ উপস্থিত ହୁଏ। ଭକ୍ତି ହିଁ ତେଣୁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ଆଗ। ମାନବର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟରେ ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ସ୍ୱରାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ হয়। ପାର୍ଥିବ ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳର ବିଭୂଷିତ ନରନାଥଗଣ ଭକ୍ତ ପରି ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନା। ପାର୍ଥିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଭୋଗ ସେବା ତାରତମ୍ୟ ବିଚାରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏ ବିଚାର ଦିଆଯାଉଛି। ପୁନଃ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଯେ ଜନିର কৃষ্ণ ভক্তি আছে, প্রভু বলে কৃষ্ণ ভক্তি আছে, কুশল মঙ্গল কারো নিত্য থাকে পাশে, কুশল মঙ্গল কারো নিত্য থাকে পাশে। এই চৈতন্য ভাগবତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଛି ତ ତାହେଲେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ନିତ୍ୟ ବରାବର ଅଛି। ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଯେତେ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଯାହା ଗଲା, କିଛି କୁଶଳ ନୁହେଁ। ଅବିସ୍ମୃତି କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟୋ କ୍ଷୀଣୋତି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ଚ ସନ୍ତନୋତି, ସତ୍ୟସ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିଂ ପରମାତ୍ମ ଭକ୍ତିଂ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ବିଜ୍ଞାନ ବିରାଗ ଯୁକ୍ତଂ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳ ସ୍ମୃତି ମାନବ ମାନଙ୍କ ଅଶୁଭ ବିନାଶ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି, ହରିଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦର ସ୍ମୃତି, ଯୁଗଳ ସ୍ମୃତିରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ସତତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସତତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସତତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକୁଶଳ ନଥାଏ। ଯଦିଓ ଯାହା ଆମର ପ୍ରପାଜି ମହାରାଜ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ଯେ while performing devotional service, devotee has to create many enemies. Prahlad Maharaj himself had experienced this, that even his father became enemy. ଭକ୍ତ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହିର୍ମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରିତ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁତାଚରଣର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭକ୍ତ ବା ସାଧୁ ଅଜାତ ଶତ୍ରବ। ସାଧୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଏଇ କଥା ଅଛି ଆମର, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମହାଭାଗବତ କି ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପିତାଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ୱାର୍ଲଡ ଡୁଆଲିଟି ଯାହା କହିଲା, ଏଠି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଅଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭାବ ଅଛି। ସୁର ଅସୁର ଏବଚ, ଦୈବ ଆସୁର ଏବଚ, ଏ ଦିଟା ଏଠି ବରାବର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୈବ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁର ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି, ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଦେବାସୁର ଦେବଦାସ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି, ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରୋକ୍ତ ଦୈବ ଆସୁରମ୍ ତଦ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। যে ভক্ত যে বৈষ্ণব সে দৈব বিভাগ, যে ভক্ত নୁହେଁ ଅଭକ୍ତ ସେ ଅସୁର ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବରାବର ଅଛି, ଶତ୍ରୁତା ବରାବର ଅଛି। ଯଦିଓ ଭକ୍ତ କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ତାଚରଣ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆସୁର ଗଣ ଅଭକ୍ତ ଗଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ତାଚରଣ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପିତା ଅସୁର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁତା ଚରଣ ଭକ୍ତର କିଛି କ୍ଷତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଗୋଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ତା ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ହେଲେ ବି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପରି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ସୁରାକ୍ଷସ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନି ସତ୍ୟାଚରଣ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର। ଏହି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସତତ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି। କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି, ଏକଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତର ବିନାଶ କେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ। ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆମ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର দ্বীজ সাধু বিবস্ত হৃদয়ের ভক্তের ভক্তজন প্রিয়। এ বহু কথা আছে। সাধু হৃদয় মহং সাধুনাং হৃদয় অহং মদন্নত্যেন জানন্তি নাং তেভ্যো মহাকপি। এ কথা কুହାଯାଇଛି। সাধু বা ভক্ত ভগবানଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରିୟ, ଯେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, ସେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେଠି ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପରତନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କମ କଥା। ଭକ୍ତ କେତେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି କୃଷ୍ଣ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ଭାମ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତମାଂ ଯେ ଜନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆସ୍ତି ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ଭାମ୍ୟମ୍। ଏକଥା ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ। ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ଚିନ୍ତାଇ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାର ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହନ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇନେଲି। କମ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତର କି ଅକୁଶଳ କୋଉଠି ହବ? ଭଗବାନ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେନି। ଭକ୍ତ କଣ ବା କିଏ କି କ୍ଷତି କରିପାରିବ? କିଛି। ଭକ୍ତ ବରାବର ଭକ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାରି କୁଶଳ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଭଗବାନ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, an exalted devotee like Prahlad Maharaj is ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, is liberated even in this very life in the material body. ଜୀବନ ମୁକ୍ତ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତଥାପି ମୁକ୍ତ।
जीवन मुक्त शौच्यति नाद पंचरात्रि कथा अछि यहार्जस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निगड़ासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त शौच्यते लौकिकी वैदिकी वापी जा क्रिया क्रियते मुने परिसेवानुकूल साकर्या भक्ति विच्छते यार्दस्य हरेर्दासे कर्मणा मनुषा गिरा निगड़ासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त शौच्यति ये कथा कही नारद प्रत्येक अवस्था निगड़ासु अवस्थासु से जीवन मुक्त माने जो जहाँ क्रिया करो लौकिक वैदिक लौकिक क्रिया करू बा वैदिक क्रिया करू जहाँ क्रिया करू से कृष्ण संबंध करू कृष्णार्थ अखिल से स्थित यही चीज है। कृष्ण छड़ा अन्य कहा संबंध किसी क्रिया से सब कृष्ण संबंध संबंधित समस्त प्रकार क्रिया से करुची लौकिक वा वैदिक जहाँ क्या तेणु प्रत्येक प्रकार अवस्था से उच्च निकड़ास अवस्था जीवन मुक्त से जीवन मुक्त हो गला प्रहलाद महाराज तद्भावे जीवन मुक्त ये जीवन मुक्त कथा से भागवत स्कंदर मध्य कही जस्तोत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अभिक्रम अमंगलघ्ना तमेव नित्यं शृणुयाद अभिक्रम कृष्णे अमलां भक्ति अभीप्समान एक था द्वादश स्कंद था महाजनगण निरंतर सर्वविघ्न विनाशन स्वरूप से श्रीकृष्ण चरित महात्मा जी कीर्तन कर श्रीकृष्ण ठारे जो मानकर विशुद्ध भक्ति अच्छी से माने प्रत्यह अनुक्षण ताहा श्रवण करें सर्व कुशल अच्छी एतद्वारा कृष्ण चिंता कृष्ण सहित युक्त होवार एक महान सुअवसर हमको दिया जाउछि कुतो असीवं तच्चरणाम्बुजासवं महान मनस्तो मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति जे कर्णपुटे अरलं प्रभो देहं मृदां देहकृत् स्मृतिच्छिदाम् श्रीमद्भागवत स्कंदरे ए कथा कहा जाउछि ए कथा युधिष्ठिरादि श्रुतगण भगवान कृष्ण को कहते हे प्रभु जहाँ महाजन मानकर हृदय मुख द्वार दे बाहरी जीव मानकर संसार हेतु अविद्यार विनाश करिथाय से प्रकार आपणकर श्रीपाद पद्म चरित मधु जो माने थोड़े मात्र कर्णपुटे पान करिथांती से प्रकार आम मानकर अमंगल किपरि बा संभव कोटि मंगल अच्छी तेणु भक्ति जोग जहाँ अच्छी जे भक्त ही सदा भगवान का सेवा नियुक्त अच्छी भक्ति जालन कर सब कुशल भक्ति जोग थाके तबे सकल कुशल भक्ति बिना राजा हईले अमंगल राजा हो सब प्रकार धन ऐश्वर्य कीर्ति जस संपद बड़ वेद्य सब किसी रही किंतु भक्ति नहीं अमंगल को आवाहन तेणु धन जस भोग जार आछे सकल भक्ति जार नहीं तार सब अमंगल एथिपाई तेणु भक्ति नथिबा ही दुख अमंगल नहीं भक्ति नथिबा ही प्रकृति दुख आउ अमंगल यह भूरी भूरी प्रमाण है दशम स्कंद भागवत कही विमोहित जन ईश मायया तदीयया तन्न भजति अनर्थद्रो सुखाय दुख प्रभवेशु सज्जते गृहेशु जोषित पुरुषत्व वंचिता एक कथा मुचुकंद कहते हे ईश्वर स्त्री एवं पुरुष ये उभय जातीय लोक आपणकर मायारे विमोहित सुजन अनर्थ दृष्टियुक्त होई आपणकर सेवा करती नहीं माने
परंतु परस्पर वंचित होई सुख इच्छा रे दुखजनक गृह रे आसक्त होई थांती। ए होची प्रकृତରେ दुख ଅମଙ୍ଗଳ ଯେ ମୋର ମୋର କହୁଛି ପ୍ରବଳ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଲି କହୁନି। କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଯା ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ତାର ସବୁ ଅକୁଶ ନା କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଯିବ ତାହା ଭୁଲିଗଲ, ଏଇ ଦୋଷେ ମାୟା ତାରେ ଗଲାଏ ବାନ୍ଧିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଷ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ମାୟା କବଳରେ କବଳିତ ହେଇକି ଦୁଃଖ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, କେବଳ ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଇଛି ଭବନେଶ୍ୱରୀ କୀଟ ଜନ୍ମମି ଇତରାବସଦେଷୁ ମାସ୍ମ ଭୂଦପି ଜନ୍ମ ଚତୁର୍ମୁଖାତ୍ମନା। ଏ କଥା ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ବେଦ ବିଧି ଅନୁସାରୀ কর্ম করি সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম পায় কর্ম করে তোমার ইচ্ছা বলে জন্ম যদি লভি পুনরায় জন্ম যদি তবে কথা মম শুনহি পুরুষোত্তম তব দাস সঙ্গী জন ধরে তব দাস সঙ্গী জন ধরে জন্ম যদি হাতে হইয়া রহিব হে সন্তুষ্ট দাস সঙ্গহীন যে দুহস্ত বাতিল আরো গৃহে চতুর্মুখ ভূতি না যাই কথা না হারি কর দয়া জোড় করি না যাই কথা না হারি করে থব কিঙ্কর মিনতি এই ভক্ত প্রার্থনা যে
ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ସେ ଫଳ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅ। ଭକ୍ତ କହୁନି ମୋର କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। କମରେ ପାଠ ମୁଁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ମତେ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୋର କର୍ମ ଫଳ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମତେ ପାଇବାର ଅଛି ସେ ଜନ୍ମ ମତେ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତବେ ଏକ କଥା ମମ ଶୁଣ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତବ ଦାସ ସଙ୍ଗୀ ଜନ ଘରେ। କୀଟ ଜନ୍ମ ଯଦି হয় ତାହା ତେ ଦୟାମୟ ରହିବ ଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତରେ। ମୋର କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ମୁଁ କୀଟ ଜନ୍ମ ପାଇବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ କୀଟ ଜନ୍ମ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଘରେ କୀଟ ହେବି। ବୁଝିପାରୁନ? ଭକ୍ତ ଘରେ କୀଟ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କୀଟ ଜନ୍ମ ମତେ ଦିଆଯାଉ, ସେଥିରୁ ସେଇଟା ସେ କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ କେଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଭଗତ ପ୍ରୀତି କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ, କାହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପକେଇବି? ମୋର ଯାହା କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଯଦି କୀଟ ହବା ପାଇଁ ମୋ କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ମୁଁ କୀଟ ହେବି, କୀଟ ଜନ୍ମ ହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭକ୍ତ ଘରେ କୀଟ ହେବି। ବୁଝିପାରୁନ? ଭକ୍ତ ଘରେ କୀଟ ହେବି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଘରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଚାଲିଛି ବରା। ସେ ବାତାବରଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ସେଠି ଅଛି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଘରେ ମୁଁ ଯଦି କୀଟ ହେବି, ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ମୁଁ ରହିକିରି କୀଟ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଚତୁର୍ମୁଖ ଭୂତି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାପୁରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ଅବୈଷ୍ଣବ ସେଠି ରହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଯାଇ କଖନ ହରି କରଦ୍ୱୟ ଯୋଡ଼ କରି କରେ ତବ କିଙ୍କର ମିନତି। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କୁଶ। କୀଟ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତା ଲାଭ ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ତ ଗୃହରେ କୀଟ ହେଇଯିବି। ନହେଲେ କୀଟ ଜନ୍ମ ତ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ। କେତେ ଗୋଡ ତଳେ ମକ୍ଚି ଚକଟି ହେଇକି କେତେ କୀଟ କୁଆଡେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲା ତ କେତେ କୀଟ ଧାଇଁ ଆସିଲେଣି, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମରିଗଲେଣି ସେଇଠି ନା। କେତେ ଝିଟପିଟି ଅଛି, କେତେ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଟାକ୍ ଟାକ୍ କରି ଖାଇଗଲେଣି ନା ତାଙ୍କୁ। କି ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତ ଘରେ କୀଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ବା ସେଇ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁନ? ଏ ହଉଛି କଥା, ଏ ହବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହେଁ ନା, ସର୍ବଦାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ হয় କୃଷ୍ণের নিত্য দাস। ସେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏସବୁ ବହୁ ନିବେଦନ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାକ୍ୟ ଆମେ କଥା ଜାଣୁଛେ, ନୈତନ୍ମନସ୍ତବ ତଥା ସୋପି କୁଣ୍ଠନାଥ ସମ୍ପ୍ରିୟତେ ଦୁରିତ ଦୁଷ୍ଟଂ ଅସାଧୁ ତୀବ୍ରଂ କାମାତୁରଂ ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟେଷଣାର୍ତ୍ତଂ ତସ୍ମିନ୍ କଥାଂ ତବ ଗତିଂ ବିମୃଶାମି ଦୀନ। ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା, ଏଇ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଆମର ଗଲାଣି ଏ କଥା, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦୁରିତ ଦୂଷିତ ମାନ ଅସାଧୁ ମାନସ, ଦୁରିତ ଦୂଷିତ ମାନ ଅସାଧୁ ମାନସ, କାମ ହର୍ଷ ଶୋକ ଭୟ এসো
से होइबे आमारो कृष्ण तव लीला करिब विचारो कृष्ण तव लीला ये हूँ भक्त निवेदन। हाँ मु पतित जीव प्रहलाद महाराज असुर कूल जन्म होती दुरीत दूषित मन असाधु मानस काम हर्ष शोक ए सोनार बस हो जाइए। हाँ आपन कथा कि रक्ति हो मोर किसे तम कृष्ण तब लीला कर विचार। हाँ इसे मुक्त हेले आपन दिव्य लीला विचार किपरि करी तेणु प्रहलाद महाराज कहले जदि वर दौच ताले गोटे वर मते दियो मोर हृदय कस्मिन काल कौन प्रकार ए भौतिक उपभोग कामना जेपरी प्रवेश न करे बुझिपान सर्वदा कृष्ण से सतत युक्त अवस्था ता नहेले अकुशल आसिक पहुंच जो मुहूर्त तुम कृष्ण को विस्मृत हो से मुहूर्त तुम्हें विपद रे पड़गल बुझिपार विपद को आवाहन कर तुम्हें गोटे दुर्बल मुहूर्त बुझिपार एक दुर्बल मुहूर्त गोटे मुहूर्त मात्र जदि दुर्बलता आसी जाइए तुम्हें माया प्रति आसक्त हो जाइए कृष्ण विस्मृत हो जाए से मुहूर्त तुम्हें अमंगल को आनयन कर बुड़ी माने सदी प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त कृष्ण चिंता है भाई गोटे मुहूर्त आम विस्मृत हवाना ये हूँ भक्तर कथा ताहले से सर्वदा कुशल रे आम पूर्व कहले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री विवेधमान मदपमान रत्य विधात वैतम अकिंचन गोचरम ये कुंती देवी प्रार्थना अकिंचन निष्किंचन नहेले कदापि तुम्हें शुद्ध भक्ति जाजन करी पार्बना कृष्ण दर्शन तुम होना। हाँ जदि गर्भबंध अभिमान रखिगला किसी परिमाण में ताहले कदापि कृष्ण दर्शन है पारिबना प्रवंचना है सेठी समझ पाइल से कुंती देवी कहले नम अकिंचन वित्ताय आपण अकिंचन वित्त अकिंचन आपणकर वित्त तेणु विपदासंतो ता तत्र जगत गुरो समझ पाइल ये कुंती देवी को प्रार्थना विपदासंतो ता तत्र जगत गुरो विपद गुड़ाक बराबर आसु समझ पार्छ से विपद गुड़ाक बराबर आसु हे जगत गुरु कहीं विपद को आह्वान करते कुंती देवी। भवताद दर्शन न पुनर्भव जहाँ फल जते विपद आसी प्रत्येक समय रे कौन है ना आपन को स्मरण कर विपद न आसले कहीं भगवान देख विपद पड़े भगवत स्मरण हम ए भगवान रक्षा कर विपद आरती हर। हाँ विपद रो आपन रक्षा करेंगे विपद भंजन दिन बंधु विपद आरती हर नहीं कारण मान का जन्म जीवन काल में कितने विपद आस नहीं प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त प्रत्येक अवस्था से सुरक्षित है कुंती देवी प्रार्थना विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शना अशस्वाया वनवास कृत्सत मृधे मृधे अनेक महारथास्तदो द्रोण्यस्तस्म हरे अविरक्षिता मुझे पाता ये कुंती देवी प्रार्थना जय हरि प्रथम कथा कहले विषा
ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ମୋଦକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇଥିଲେ, କରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯତୁଗ୍ରହ ଦାହ, ଯତୁଗ୍ରହ କରିକିରି ସେଠି ରଖିକିରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିଦେବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ହିଡ଼ିମ୍ବାଦି ରାକ୍ଷସଗଣଙ୍କ ନେତ୍ରପଥରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅସତ୍ସଭାୟା ଦ୍ୟୁତ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଠି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବନବାସ ରୂପ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ମହାରଥୀଙ୍କର ପ୍ରାଣଘାତୀ ଅସ୍ତ୍ର ସମୂହରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସର୍ବତୋଭାବେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ତେଣୁ ବିପଦ ଗୁଡା ବରାବର ଆସେ। ଯେତେ ଆସିବ ସେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ। ବିପଦ ନ ଆସେ ତ ଭୁଲିଯିବି। ତେଣୁ ବିପଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କୁନ୍ତି ଦେବୀ। ବିପଦ ଆସନ୍ତୁ ତାସ୍ତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଭବତୋ ଦର୍ଶନମ ଦସ୍ୟାତ୍ ପୁନର୍ଭବ ଦର୍ଶନମ। এই কারণটা হে বিশ্বপতি কৃষ্ণ, ଯେଉଁ ସେ ବିପଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ କାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦ ତୁମର ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଘଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଚିରଦିନ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀ ବିରେଧମାନ ମଦପମାନ ନୈବ ରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଭୂତରମ୍। ତେଣୁ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବନି। ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଏଗୁଡା କହିଲେ ଧମାନ ମଦ ଗର୍ଭବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବନି। ତେଣୁ ଅକିଞ୍ଚନ ହେବା। ପ୍ରାକୃତ ଜୀବଗଣ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଦ୍ଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ। ସେମାନେ ବାକ୍ବେଗ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରନ୍ତି ନା। ଯାହାର କିଛି ଭୋଗ ବାସନା ଅଛି ତୁମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭବନୀୟ ହୁଅ ନା। ଜୀବର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଭୋଗରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗାତୀତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଏ ନା। କଣ ଶୁଣୁଛ ନା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଯୋଗ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭୃତି ସେବାରେ ତାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କହୁନା ଆଭିଜାତ୍ୟାଦି ଭୋଗର ଉପାଦାନ ସମୂହ ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ଅଭକ୍ଷତ ଭଗବାନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ হয়। କିନ୍ତୁ ମାଇକ ବସ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିତ୍ୟକାଳ ବିଭିନ୍ନ। ଭୂମିକାରେ ଭଗବତ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ନା। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବୋଧ হয়। ବୈକୁଣ୍ଠ ବସ୍ତୁର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଅଭିନ୍ନ। ମାଇକ ବସ୍ତୁରେ ଏସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ। ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମାଇକ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଆଦି ଲୋଲୁପ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କୁନ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ ନମ କିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ ଗୁଣବୃତ୍ତ ଆତ୍ମାରାମାୟ ଶାନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପଦୟେ ନମଃ। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତଗଣ ଆପଣଙ୍କର ବିତ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ। ତୁମେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ରୂପ ବିଷୟରେ ବିତସ୍ପୃହ, କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ଆନନ୍ଦ ଭୋକ୍ତା। ଅତଏବ ତୁମେ କେବଳ ରାଗ ଆଦି କାମନା ରହିତ ନୁହେଁ ପରନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାତା। ଅତଏବ ତୁମକୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣେତର ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ପଦ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସେବନ୍ମୁଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେ ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ତାର ହରି ସେବନ୍ମୁଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭୁବନ ଦେବୀ ଧାମର କୌଣସି ସମ୍ପଦ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଆବରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହବ ନା। ସେତେବେଳେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ କୃଷ୍ଣେତର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଅହଂ ମମ ଭାବ ଆରୋପ କରେ ନା। କୃଷ୍ଣ କିଞ୍ଚନ ଗଣର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ।
ଅକିଞ୍ଚନ ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସମ୍ପଦ କିଏ ତାର? କେବଳ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧଜୀବଙ୍କ ଭଳି ବିଷ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନା। ବଦ୍ଧଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଜ୍ଞାନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣର ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ମୟ ବିଷୟର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା। ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ଲବ୍ଧ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ସେବ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ କୈବଲ୍ୟପତି ଅବିମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଫଳରେ ସ୍ୱୀୟ ପ୍ରେମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ହିଁ ଭଗବନ୍ନିଷ୍ଠ, ଭବ ଭକ୍ତଗଣ ହିଁ ଆତ୍ମାରାମ। ସେମାନଙ୍କର ଭଜନୀୟ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଓ ଆତ୍ମାରାମ। କୃଷ୍ଣ ଓ ତଦ୍ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତ୍ୱୟି କୃତାଗସ୍ୟ ଦାମ ତାବତ୍ ଜାତେ ଦଶାଶ୍ରୁ କଲ୍ୟାଞ୍ଜନ ସମ୍ଭ୍ରମାଖ୍ୟଂ ବକ୍ତ୍ରଂ ନିନୀୟ ଭୟ ଭାବେନ ଆସ୍ଥିତସ୍ୟ ସାମଂ ବିମୋହତି ଭୀରପି ଯଦ୍ଧେତି। ଏ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା। ଗୋପରାଜ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଦା ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅପରାଧରେ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରଜ୍ଜୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ନେତ୍ରାଞ୍ଜନ ଅଶ୍ରୁ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନରେ ତୁମେ ମୁଖନତ କରି ମା ତାଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଭୟରେ ଭୀତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲ। ଦାମୋଦର ଅଷ୍ଟକରେ ଆମେ ଗାନ କରୁଛେ। ରୁଦନ୍ତଂ ମୁହୁର୍ନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୃଜନ୍ତଂ କରାମ୍ବଜ ଯୁଗ୍ମେନ ସତଙ୍କ ନେତ୍ରମ୍ ମୁହୁଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ତ୍ରିରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ। ଦାମୋଦର ଭକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧମ এই কথাই କୁହାଯାଇଛି ନାଇଁ। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଅଶ୍ରୁ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳ ନୟନ ତୁମେ ମୁଖନତ କରି ମା ତାଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଭୟରେ ଭୀତ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସାକ୍ଷାତ ମହାକାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପୁଣି କାହାକୁ ଭୟ କରିଦେବ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମୁଗ୍ଧ ହେଉଛି। କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାଳୋଚିତ ଭୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନରେ ମୋହ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଧକ୍ଷତ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସଦା ଭୟ କରେ। ବିଭେତି ସ୍ୱୟଂ ଭୟଂ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୀତି ଆଦିର ଆରୋପ କରିବା ଆମର ମୂଢତା ମାତ୍ର ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଭୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା। ବୁଝିପାରିଲ? ୟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭକ୍ତ ହିଁ ସଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଭକ୍ତି ସାଧନ କରୁଛି, ପୁନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହିଁ ହେଇଛି। ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହିଁ ତ ହବ। ଯାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣ ତାଇ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସୁରହୃଦମ। ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ବା ଅନ୍ୟତା ଚିନ୍ତା କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷାଏ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସର୍ବକୁଶଳ। ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଅକୁଶଳକୁ ଆବାହନ କରିଛ।